सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। मैं हाँ वरुण कौर मान लेके हाजिर हाँ इसी प्रोग्राम अखबारनामा। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੜੇ ਤੇ ਅਰੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਵਰਗੇ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਾਰਪੀਡੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਰੁਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰਪਾਲ ਦੇ 4 ਕੋਣੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। जी बिल्कुल तुसी सही कह रहे हो कि ये बेशर्मी दी हद है। बेशर्मी तो भी उपर दी जे कोई चीज़ हुंदी है जां कोई माड़े ते कड़वे बोल हुंदे ने, वो भी इत्थे वरतने हुण इदां लगदा है कि सरकारां दे लई बिल्कुल सही ने। कहते ने किसी नूं मंदा बोल नहीं बोलना चाहिए, पर कई बार सामने वाला तुहानूं इन्ना क मजबूर कर लैंदा है कि मजबूरी दे विच तुहानूं कलम दे नाल अपनी आवाज़ दे नाल कुछ अजिहे शब्दां दा प्रयोग करना पैंदा है जिहड़ी सिद्धी दिलां ते सੱਟ मारे। पर सरकारां दे दिलां दे उत्ते कोई सੱਟ नहीं लग रही। रोज़ किसान शहीद हुंदे ने, दिल नूं तड़फा पैंदा है, पढ़ियां नहीं जांदियां वो खबरां। तो उदों बहुत दुख लगता है जदों सुसाइड नोट्स सानू मिलते हैं, किसी किसान ने जहर खा के आत्म हत्या कर ली जां किसी ने फाहा ले लिया। ये बहुत मैनू मंदभागी चीज़ लगती है। असी जे शहीद होना है तो फिर शहीद होइए, आत्म हत्या ना करिए। क्योंकि बहुत सारे किसान है जोड़े जाते हुए उत्थे शहीद हो गए, कईयों नूं अटैक आ गया है ना, प्रॉब्लम्स वक्रियां आईयां, पर खुद अपनी जीवन लीला खत्म कर लेनी, किसी भी समस्या का हल नहीं। साडे बजुर्ग भी कहते हैं, साडे गुरुआं पीरां ने भी कहा है कि जिहड़ी आत्म हत्या है वो कायरता है। इत्थे मैं उन्होंने कायरता नहीं कहांगी किसानां दी, ये उन्होंने इमोशनल अटैचमेंट है, जां इमोशनली जां मैंटली वो स्ट्रैस्ड हो चुके हैं सरकारां दे इस बिहेवियर तो। क्योंकि आत्म हत्या एक अजिहा कदम हुंदा है जिसनूं चुकना बहुत ही औखा हुंदा है ते बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होंदी है। जे इन्हां दे अंदर ये हिम्मत आ रही है तो वो हिम्मत क्यों ना किसानां दे नाल लड़न दे लई रखी जावे, अड़न दे लई रखी जावे, सरकारां दा विरोध करन दे लई रखी जावे। तुसीं सिर्फ अपनी जीवन लीला ही नहीं समाप्त कर रहे हो, तुसीं बहुत सारे किसानां दे अंदर जां होर जिहड़े भी पंजाबी लोग ने जां भारती ने अखां दे विच हंझू दे के जा रहे हो, अपने परिवारां दा दिल तोड़ के जा रहे हो, हौसले तोड़ के जा रहे हो। सो सानूं जरूरत है कि इस टाइम आत्म हत्या की गल नूं छड्ड के शहीदी होने की गल होर चीज़ हुंदी है, और जिहड़ी है सरकारां दे नाल लड़न दे लई अपने आप नूं मजबूत किया जावे। अपने अंदर इन्नी क क्षमता असीं पैदा करिए कि जे सरकारां साडे नाल बुरे तो बुरा व्यवहार भी करदियां ने, असीं अपने आप नूं इन्ना स्ट्रोंग कर लईए कि उसका जवाब दे सकीए। क्योंकि सरकारां दे कोल पेपर वर्क भी बहुत है और सरकारां दे कोल हीले वसीले भी बहुत है। उन्हां दा की है, ऐ मिंट ला के कोई पुट्ठा जिहा केस बना के किसी ते भी पा देणगे, किसी ते भी परचे दर्ज कर देणगे, किसी भी चीज़ नूं लॉजिकली ला देणगे। इत्थे तां असीं देखना है कि असीं किस तरीके दे नाल सोच समझ के असीं फैसले लैणे ने और जिहड़ी हिम्मत है जुटाउणी है। वाकई देखो, मरना तो सब ने, पर मरनी कैसी होवे ये सवाल पैदा होता है। जे तां तुहाडी कुदरती मौत हुंदी है तो तुहाडी जिहड़ी आ कहंदे कि मौत हो गई है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 39 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਵੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, पर आत्म हत्या इस किसानी अंदोलन का कोई भी जड़ा राह नहीं है। वरुण जी, जो आप गल कर रहे हैं आत्म हत्या की, पहला आप देखा सी कि बाबा राम सिंह जी उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। हुण ये गल सामने आती है, पर किते ना किते अक्स जिहड़ा है वो योद्धियां वाला अक्स होना चाहिए। मेरे लगता है आत्म हत्या कदे कोई राह नहीं है, जिवें असीं बार-बार गल कर रहे हैं। और मैनूं लगता है कि ये जिहड़ी मौत है, और जे ये कह लो कि जिहड़ियां 80 तो वध जिहड़ियां उत्थे जानां चले गईयां ने, ਉਹਦੀ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਲੀ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਜਵਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਜਵਾਬੀ, ਲਾਜਵਾਬੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਜਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰੁਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ RSS ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRC ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਤਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਵਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 78 ਇਅਰਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਜ਼ਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੱਜਣ ਕਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੀਮਸ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਥਾਣੀ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕਦਮ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਕਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਮਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਆ ਜਿਹਨੇ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਗਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੜਦੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਜਨ ਹੈ
ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਤਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਣੇ 3 ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਉਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਈਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਗੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਦੀਵੇ ਚਲਾਓ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਇਹ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਪਲੱਸ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਪਲੱਸ
ਕੱਕਾ ਸੱਸਾ ਸਰਕਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾ ਵਿਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਾਕਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਟਰੰਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਵਿਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਓ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਖਬਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।